Shall we all stand up for the reading of God's word? देवाच्या वचनाच्या वाचनासाठी आपण उभं राहूया. Psalm 127 in the Old Testament. If you could turn to Psalm 127. It says, a song of ascents of Solomon. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil. Stotra 127. For he gives to his beloved sleep. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate. Please be seated. So we are doing the second of our series on marriage and family. विवाह आणि कुटुंब या विषयाचं हे दुसरं भाग आपण पुढे शिकत आहोत. The boy thinks before marriage that the girl should never change. आणि जो मुलगा असतो तो लग्ना अगोदर अशी प्रार्थना करतो, अपेक्षा करतो की जी मुलगी आहे लग्नानंतर तिने बदलू नये. That she would stay the same. आणि आहे तशीच ती राहावी. And the girl thinks that after marriage at least he will change. आणि मुलगी मात्र म्हणते निदान लग्नानंतर तरी तो बदलेल. And largely in the world around us we see disappointment when it comes to marriage. म्हणून लग्नाच्या संदर्भात जर पाहिलं की जगात आजूबाजूला पाहिलं तर आपल्याला निराशा दिसून येते. Yes, marriage is hard work. आणि खरं विवाह हा टिकून ठेवणं कठीण गोष्ट आहे. But by God's grace for his people there is hope for marriage. परंतु देवाच्या कृपेने त्याच्या लोकांसाठी विवाहामध्ये आशा आहे. But we must take to heart some things about marriage. परंतु आपण विवाहाच्या संदर्भात काही गोष्टी समजून घेणं आवश्यक आहे. And last Sunday we saw we must understand what exactly is a biblical marriage. आणि म्हणून मागच्या रविवारी आपण पवित्र शास्त्रानुसार विवाह काय आहे ते समजून घेतलं. It is one man and one woman. एक पुरुष आणि एक स्त्री. Not Adam and then many Eves. आणि आदाम आणि पुष्कळ हवाबाई अशा नाही. Not Adam and Steve. किंवा आदाम आणि स्टीवन असा कोणता माणूस नाही. But one man and one woman. एक स्त्री आणि एक पुरुष. That come in covenant unity. आणि एक कराराच्या ऐक्याने ते एकत्र येतात. And are there for companionship. आणि त्या ठिकाणी एकमेकाच्या सहभागीत राहण्यासाठी ते येतात. That is at least the basic definition of marriage. आणि विवाहाची मूलभूत अशी ती संज्ञा किंवा व्याख्या होईल. And they find in each other the deepest relationship after Jesus. आणि येशू ख्रिस्ताच्या नंतरच एकमेकांमधलं त्यांचं ते नातेसंबंध सर्वात सुदृढ असे असतात. We are not saying to neglect the parents. आम्ही हे म्हणत नाही की आई वडिलांकडे दुर्लक्ष करा. But the reality is that this relationship now comes even more important to the parents. परंतु मुद्दा हा आहे की हे नवीन नातेसंबंध आहे पती पत्नीचे आई वडिलांच्याही जरा पुढे जातात ते. And this week one quotation that I heard really challenged my heart. आणि आज या आठवड्यामध्ये एक अशा प्रकारचं त्याबद्दलचं लिखित वाक्य जे मी ऐकलं ते माझ्या अंतःकरणाला फार आव्हान देणारं होतं. There was a man in church history called Tertullian. टर्क्युलियन हा आपल्या मंडळीच्या इतिहासातला व्यक्ती होऊन गेला. And he said this. आणि त्याने असं म्हटलेलं आहे. How beautiful then the marriage of two Christians. दोन ख्रिस्ती व्यक्तीचं जे विवाह आहे तो किती असा सुंदर असू शकेल बरं. Two who are one in home. दोघ जण आहेत, एका घरामध्ये ते एक आहेत. One in desire. इच्छेमध्ये एक आहेत. One in the way of life. देवाच्या जीवनाच्या मार्गामध्ये एक आहेत. One in the religion they practice. आणि जे धर्म ते जीवनात आचरतात त्यामध्ये ते एक आहेत. Nothing divides them either in flesh or in spirit.
आत्म्यात किंवा देहामध्ये कोणतीच गोष्ट त्यांना विभागत नाही. They pray together. ते प्रार्थना एकत्र करतात. They worship together. ते एका ठिकाणी उपासनेला येतात. They fast together. आणि ते उपासही एकत्र करतात. Instructing one another. एकमेकांना ते मार्गदर्शन करतात. Encouraging one another. एकमेकांना उत्साहित करतात. Strengthening one another. एकमेकाला शक्ती देतात. Side by side they visit God's church and partake of God's communion. आणि ते दोघं मिळून मंदिरात जातामध्ये देवाची सहभागिता किंवा मेज आहे ते विभागून घेतात. Side by side they face difficulties and persecution. आणि जीवनातले जे काही संघर्ष आणि छळ आहे ते एकत्र असं सहन करतात. Share their consolations. आणि त्यांचं सात्वन जे आहे ते विभागून घेतात. They have no secrets from one another. एकमेकापासून ते काही गुपित असं काही ठेवत नाही. They never shun each other's company. आणि एकमेकाची जी काही सहभागिता आहे ती दुर्लक्षित ते कधी करत नाहीत. They never bring sorrow to each other's hearts. एकमेकाला दुःख होईल असं अंतःकरणात दुःख होईल असं ते काही वागत नाहीत. Seeing this, Christ rejoices. आणि या गोष्टी पाहून ख्रिस्ताला आनंद होतो. To such as these he gives his peace. आणि अशा लोकांना तो त्याची शांती देतो. Where there are two together, there is also he is present. आणि ज्या ठिकाणी दोघे त्या ठिकाणी एकत्र आहेत त्या ठिकाणी तो उपस्थित आहे. This quotation helped me to understand there is a long way to go in my own marriage. आणि हे जे लिखित वाक्य आहे ते वाचल्यानंतर मला असं दिसलं की माझ्याही जीवनामध्ये मला पुष्कळ मजल मारायची आहे. And we all married people, when we see something like this is the direction, this is the maturity that we have to head toward. आणि आपण सर्व विवाहित जे आहोत ते आपल्याला दिसतंय की या प्रवृत्तीपर्यंत आपल्या सर्वांना जायचं आहे. So we married people need yet again a fresh reminder. आणि आपण विवाहित जे आहोत त्यांना पुन्हा एकवार आठवण करून देण्याची जाणीव गरज आहे. Those who are preparing for marriage, they need to know what they are going to get into. आणि जे विवाहासाठी तयार होत आहेत त्यांना ते कशासाठी मध्ये प्रवेश करणार आहेत त्याबद्दल त्यांना शिकायचं आहे. Those who have finished their race of marriage can pray and counsel even the young ones. आणि ज्यांनी विवाहाची जी त्यांची धाव होती ती संपवलेली आहे ते इतरांना याबद्दल मार्गदर्शन करू शकतात. So today we are going to see God's purpose for your marriage. म्हणून आज तुमच्या विवाहासाठी देवाचा हेतू काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. We understood what marriage is. विवाह काय आहे आपण समजून घेतलेला आहे. But what is the purpose that God made this marriage institution? परंतु ही विवाह संस्था स्थापन देवाने त्याचा हेतू काय साध्य केला बरं? When we don't know a purpose of a thing, there is confusion. ज्यावेळेस आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा हेतू माहित नसतो त्यावेळेस गोंधळ निर्माण होतो. Few days ago I was in the US. आणि काही दिवसापूर्वी आम्ही अमेरिकेत होतो. And I got a small list from my wife. आणि माझ्या पत्नीकडून छोटीशी यादी मला मिळाली. Some of those I could understand what she wanted. आणि काही गोष्टी त्यातल्या मला समजल्या काय पाहिजे ज्या आहेत त्या. But then she said a soldering kit. आणि मग शोल्डर किट असे जे म्हणाले आहे ते म्हणाली. And I was sharing with the pastor's family that we have to go out and get a soldering kit. आणि मी ते जे पाळक आहे त्यांना म्हटले मला जाऊन जी सोल्डरिंग किट आहे ती पाहिजे आहे. And they were wondering why Saya needs a soldering kit. आणि ते विचारत होते की सायाला का बरं सोल्डरिंग किटची आवश्यकता आहे. Has she taken some part-time job of an electrician back at home? आणि काहीतरी घरी ते इलेक्ट्रिशियनचं काय काम करण्याचं तिने काम स्वीकारलं आहे का? And is she playing around with wires back at home in India? आणि भारतामध्ये जे इलेक्ट्रिक वायर आहे त्याच्याबरोबर ती काही करत आहे का? For me also I was wondering for some time why she wants a soldering kit. आणि नंतर मलाही समजना की तिला अशा प्रकारचं ती सोल्डरिंग किट कशासाठी पाहिजे. Imagine bringing that to the Indian customs and they are asking me why you have brought soldering kit. आणि मग तसं विचार करा मी ती घेऊन आलेलो आहे आणि आपल्या भारताचे कस्टम मला विचारते कशासाठी नेला आहे. Don't we get this in India? आणि हे काय भारतात मिळत नाही का? And if I have no answer, if I don't know the purpose, आणि मला जर हेतूच माहित नाही आणि मला जर उत्तर देता आलं नाही there is confusion. त्या ठिकाणी गोंधळ आहे. So also if you don't understand God's purpose in marriage, there is confusion. आणि म्हणून विवाहाच्या संदर्भात देवाचा हेतू तुम्हाला समजला नाही तर त्या ठिकाणी गोंधळ असा आहे. And that soldering kit was so important to her because she was going to use it in her flower making. आणि तिचं जे फूल तयार करण्याची जी प्रक्रिया आहे त्यासाठी ती आवश्यक होती आणि तिला फार महत्त्वाची होती. And so when we don't understand the purpose, then we don't understand the value of marriage even. आणि म्हणून आपल्याला जर हेतू समजला नाही तर
विवाहाचं मोल आहे ते हे आपल्याला समजणार नाही. So this morning we are going to focus on what is the purpose for which God made marriage. आणि म्हणून आज सकाळी देवाने विवाह संस्था स्थापन केली, त्याचा हेतू काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. Now we've already seen the first point, so we don't have to go much over it. आणि पहिला मुद्दा आपण आता पाहिलाच आहे, म्हणून त्याच्यावर पुन्हा जात नाही. God made it for a partnership. आणि देवाने हे एकमेकाचे भागीसाठी निर्माण केले. Last Sunday we saw that Adam, he breaks into poetry and he says, bone of my bone, flesh of my flesh. मागच्या रविवारी आपण पाहिलं, आदाम तिला पाहिल्यानंतर एखादी कविता केल्यासारखं म्हणत आहे आणि ती माझ्या हाडातला हाड आहे, मांसातला मांस असे शब्द काढत आहे. And that word leave and cleave is a covenant word. आणि सोडणं आणि जळून राहणं हे जे आहे करारातले ते शब्द आहेत. And so God has a purpose of covenant partnership in marriage. आणि म्हणून देवाचे हेतू जे आहे की विवाहामध्ये कराराने मिळालेली जी भागी आहे ती असावी. Now Proverbs chapter 2 and verse 17. आणि नीतिसूत्र याचा दुसरा अध्याय आणि 17 वचन. It's a very interesting verse. आणि फार चांगलं असं ते वचन आहे. It's talking about this adulterous woman. आणि ही जी व्यभिचारी स्त्री आहे तिच्याबद्दल बोलत आहे. And in verse 17 it says, who forsakes the companion of her youth and forgets the covenant of her God. तिच्याबद्दल लिहिले, तिने आपल्या तरुणपणाचा मित्र सोडला आहे, ती आपल्या देवाचा करार विसरली आहे. So marriage is companionship in the eyes of God. देवाच्या नजरेतून विवाह हा एक सहभागिता आहे. And marriage is covenant in the eyes of God. आणि देवाच्या नजरेतून तो एक करार देखील आहे. And so when we enter into marriage and we say those vows, we are taking a covenant in front of God. म्हणून विवाहात पदार्पण केल्यानंतर ज्या शब्द आपण घेतो त्या देवाबरोबर आपण करार करत आहोत. And the book of Malachi chapter 2 verse 14 says God is witness to that covenant. आणि मलाकी 2:14 मध्ये म्हणत आहे की देव या कराराचा साक्षी आहे. That church for us is so important. मंडळ हे आपल्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे. That building and the decoration is so important on our wedding day. लग्नाच्या दिवशी ती मंडळ, चर्च आणि तिचं डेकोरेशन आणि ती सर्व व्यवस्था महत्त्वाची आहे. But have you ever thought that God is witness to your marriage covenant? परंतु देव आपल्या विवाहाला साक्षी आहे अशा प्रकारची कल्पना केली आहे. Not just God's people but the living God is witness to the covenant that is taking place. जे काही करार एकमेकांमध्ये होतात त्यामध्ये फक्त देवाचे लोकच नाही तर देव स्वतः त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. So marriage is this lifelong partnership. आणि म्हणून विवाह हा जीवनभराची जी काय भागीदारी आहे. And God's purpose is to complement one another. आणि देवाची इच्छा आहे की ते एकमेकांना सहाय्यभूत असावा. And man who was lonely and unable to do the mandate God had given, मनुष्य पुरुष एकटा होता आणि देवाने दिलेली त्याला जी आज्ञा आहे ती त्याला पूर्ण करता येत नव्हती. God has provided a suitable helpmeet. आणि देवाने त्याला सुयोग्य अशी सहचारिणी दिली. And we saw last time that means equal helpmeet. आणि याचा अर्थ समतोल अशी सहचारिणी Who will complement him. की जे त्याला सहाय्यभूत असे होईल. And so that is the first basic purpose of marriage. आणि तो विवाहाचा पहिला मूलभूत असा मुद्दा आहे. Now the second purpose is again P. I have tried to keep it all P so that you can remember better. आणि मी त्या ठिकाणी P ने सुरुवात करणारे शब्द घेतले आहेत यासाठी की तुम्हाला ते लक्षात राहावे. Procreation and parenting. आणि लेकर जन्माला घालणे आणि त्यांची आई-वडिलांच्या नात्याने काळजी घेणे. In Genesis 1:28 God makes man and woman in his image. आणि उत्पत्ती 1:28 मध्ये देव स्त्री आणि पुरुषाला त्याच्या प्रतिमेचं बनवतो. And he gives the first command. आणि पहिली आज्ञा जी आहे, What's the first command in the Bible? पवित्र शास्त्रात पहिली आज्ञा काय? Be fruitful and multiply. फलद्रूप व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका. After the fall in chapter 4, Adam and Eve have their first boy. आणि पतन झाल्यानंतर चौथ्या अध्यायात पहिल्या वर्षामध्ये आपल्याला आदाम आणि हव्वेला पहिला मुलगा झालेला दिसतो. In Genesis chapter 9 and verse 1, after the flood, God again says to Noah and his children, be fruitful and multiply. जलप्रवाहानंतर पुन्हा 9व्या अध्यायाच्या पहिल्या वर्षामध्ये देव नोहाला पुन्हा म्हणत आहे, फलद्रूप व्हा, पृथ्वी व्यापून टाका. How else will man dominate and his dominion over this earth? या भूतलावर जर त्याची व्याप्ती झाली नाही, वाढ झाली नाही तर तो कसा त्याच्यावर प्रभुत्व चालवेल? And sadly, children are being viewed as a negative thing nowadays. आणि दुःखाची गोष्ट काही ठिकाणी लेकरं हे नकारात्मक रीतीने त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे. I was hearing that in this city called San Francisco, सॅन फ्रान्सिस्को या शहरामध्ये मी असं ऐकलं that they in the last 30 years are having 60% less children.
आणि या 30 वर्षामध्ये त्यांच्या ठिकाणी त्या शहरामध्ये 60% कमी लेकरांना जन्म दिला आहे. And they have 80,000 more dogs than children. आणि लेकरांपेक्षा 80,000 जास्त कुत्रे त्यांच्या जवळ आहेत. Because children are a burden. त्यांच्या दृष्टीने लेकरं हे ओझे आहे. I cannot buy my boat and go on the water and the ocean if I have many children. मला पुष्कळ लेकरं असलं तर मला ती बोट खरेदी करून मी त्या समुद्रात विहार करण्यासाठी जाऊ शकणार You नाही. know when they are like 5-6 years old how much they eat, brother? आणि तुम्हाला माहिती आहे का 5-6 वर्ष झाल्यानंतर त्यांचं खाण्याचं कसं असतं तुम्हाला माहिती आहे का? Sometimes the bombil disappears with my 2 children. Nothing is left for me and Saya. माझ्या लेकरांसाठी बोंबील हा जो प्रकार आहे त्यांना एवढा आवडतो की काही शिल्लक राहत नाही. While it's being made only, it is finishing. आणि ते तयार होत असताना ते संपत राहतं. So even in India, in our cities now, there is this outlook coming that only one, somehow only one. आणि आपल्या भारतामध्ये अशाच प्रकारचा विचार येत आहे काही का असताना एक वाचलं पुष्कळ आहे. But as the psalm which we read, that the children are a blessing from the Lord. परंतु जे स्तोत्र आपण वाचलं त्यामध्ये लिहिलेले की ते लेकरं हे देवापासून आशीर्वाद आहे. And the blessed is the man whose quiver is full. आणि ज्याचा भात याने भरलेला आहे तो मनुष्य धन्य असं म्हटलेलं आहे. Now you have to use wisdom and not make your wife a factory. आणि तुम्हाला यामध्ये तुमची सतत वापरायची आहे आणि चुकीचा अर्थ लावायचा नाही. But children are a blessing. That's the way God sees. परंतु ते म्हणत आहे की लेकरं हे आशीर्वाद आहेत असं म्हणत आहे. Jesus himself, our Lord, said, "Let not the children, don't stop the children from coming to me." येशू ख्रिस्त आपला प्रभू स्वतः म्हणाला की माझ्याकडे येण्यापासून लेकरांना थांबू नका. They are a blessing. ते आशीर्वाद आहे. They are the ones who are fulfilling that mandate of filling the earth. आणि पृथ्वी आपण टाकण्यासाठी जी आज्ञा दिलेली आहे त्याची ते परिपूर्ती करत आहे. Especially in godly homes, they have a great purpose. आणि विशेषतः देवभर घरामध्ये त्यांच्यासाठी महान असा उद्देश आहे. So one of the purpose of marriage is to have children. आणि पहिला कुटुंबाचा किंवा विवाहाचा हेतू जे आहे ते लेकरं प्रसवावे. And not sit regretting all your life that you had children. आणि मग आयुष्यभर अरे मला लेकरं झाले आता काय माहिती त्यावर दुःख करत बसू नये. But parenting is also a purpose that God has. आणि देवाकडे त्यांना योग्य त्या प्रकारे आई-वडील या नात्याने वाढवणं हा त्याचा हेतू आहे. Now let me take you to a very interesting verse in the book of Malachi, the last book of the Bible. आणि जुन्या काळातलं शेवटचं पुस्तक जे आहे त्याकडे मला तुम्हाला न्यायचं आहे. And chapter 2 and verse 15. 2 आणि 15 वचनामध्ये The context is that the Israel people, they are being unfaithful to their wives and divorcing their wives. आणि संदर्भ असा आहे की हे इस्रायल जे लोक होते ते आपल्या पत्नीशी अविश्वासाने वागत आहेत आणि तिला सोडचिठ्ठी देत आहेत. And some commentators think that they are going after foreign women. आणि काही तर त्याच्याबद्दलचे भाष्य करणार आहे ते म्हणतात की परदेशी स्त्रियांच्या मागे ते लागले आहेत. But look at verse 15. Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? Malachi 2 and verse 15. 14 and 15. Malachi 2. तुम्ही म्हणता की असे का कारण तू माझ्या तरुणाच्या स्त्रीमध्ये त्यांच्या साक्षी आहे. And verse 15. त्याच्यात हे आत्म्याचा थोडा तरी अंश आहे असं कोणी कधी म्हटलेलं आहे. And what was the one God seeking? Godly offspring. मधला आहे का? ओके हा इथे देवास अनुसरणाऱ्या संततीची इच्छा करणारा कोणी आहे काय? Here Malachi is saying that you don't need to marry these foreign pagan women. आणि या ठिकाणी मला की म्हणत आहे तुम्हाला परदेशी स्त्रियांशी विवाह करण्याची काही गरज नाही. You do not need to divorce your wives. तुमच्या ज्या स्त्रिया आहेत त्यांना सोडचिठ्ठी देण्याची काही गरज नाही. God hates divorce, this book says. आणि ह्या पुस्तकात म्हटलं की देव सोडपत्राचा देवाला तिटकारा आहे. And one of the thing God is seeking is godly offspring. आणि देव जे म्हणत आहे की तुमच्याकडून जी अपेक्षा आहे की ती संतती जी आहे ती देवास अनुसरणारी असावी. How can those pagan women provide that influence of godly offspring?
आणि जे देव बेरून आहे अशा ज्या स्त्रिया आहेत ते देवाची संतती असणाऱ्या लेकरांना कसा प्रभाव पाडू शकतील? Dear people, this is a great challenge before us. आणि प्रियानं फार मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. Bringing children into this world is fun perhaps, आणि कदाचित लेकरं जगात जन्मास घालणं हे चांगली आनंदाची गोष्ट असेल, but rearing them up in the ways of the Lord is a great task before us. परंतु देवाच्या भयामध्ये त्यांना वाढवणं हे फार मोठं आव्हान आपल्या समोर आहे. Deuteronomy chapter 4 really blessed my own heart. आणि अनुवाद याच्या 4थ्या अध्यायाच्या काही वचनाने मी फारच आशीर्वादित झालो. Moses is reminding God's people. आणि मोशे त्या देवाच्या लोकांना मार्गदर्शन करत आहे. He's saying we wandered for 40 years. आणि तो त्यांना सांगत आहे की 40 वर्ष आम्ही भटकलो. Now we are going to enter into the promised land. परंतु आता आम्ही वचनदत्त देशात प्रवेश करणार आहोत. And he's reminding them again. आणि पुन्हा त्यांना एक आठवण करून देत आहे. These are the ways of the Lord. हे देवाचे मार्ग आहेत. Take heed to his instruction. तू सावध राहा, त्याकडे तू लक्ष दे. Now look at verse 9. 9व्या वचनाकडे पहा. Only take care and keep your soul diligently, lest you forget the things that your eyes have seen, and lest they depart from your heart all the days of your life. Make them known to your children and to your children's children. मात्र तू सावध राहा, आपणाला अतिशयित जग, नाही तर ज्या गोष्टी डोळ्यांनी पाहिल्या त्या तू विसरून जाशील आणि जन्मभर त्या तुझ्या मनातून जातील, ह्या तू आपल्या पुत्रप्रौतास विदित कराव्या. This generation is going into the promised land. हे जे लोक आहेत ते आता वचनदत्त देशामध्ये जाणार आहेत. But God is thinking long term. परंतु देव तर पुढील अनेक गोष्टीबद्दल बोलत आहे. What will happen to the generations and the generations to come? आणि पिढ्यान जे होणार आहे त्यांचं काय होणार आहे? Should we just leave them without the glories of God? देवाच्या गौरव व्यतिरिक्त त्यांना सोडून द्यावं का? Should we just leave them without teaching on their young hearts the word of God? आणि तरुणपणी असतात त्यांच्या अंतःकरणावर देवाचं वचन न सांगता त्यांना सोडावं का? God is very clear here. He's saying, make them known to your children and your children's children. आणि तो तुमच्या मुलांना, संततीला, तुमच्या लेकरांना ते समजून द्या असं स्पष्ट सांगत आहे. First generation and second generation God has in mind. आणि देव जो आहे पहिली जी संतती त्यांची जी पुढी आहे ती त्याच्या देवाच्या लक्षात आहे. This means that grandparents also, they are not yet free from their responsibilities. याचा अर्थ असा आहे की जे आजोबा आणि आजी आहेत ते त्यांच्या जबाबदारीतून ते मोकळे नाही. To love is one thing. आणि प्रेम करणे वेगळं आहे. But God is saying to that third generation also, you pass on the ways of the Lord. परंतु तिसऱ्या पिढीपर्यंत तुमचे देवाचे जे मार्ग आहेत ते त्यांना शिकव असं सांगत आहे. Dear people, we are a minority in this country. या देशामध्ये आपण कमी असे संख्येचे लोक आहोत. Yes, God can save, and God is saving people from other faiths into the one way of the Lord. आणि देवाचा एकमेव जो मार्ग आहे त्याच्यामध्ये इतर विश्वासातून लोक आणत आहे देव. But what about from the church? परंतु मंडळीतून काय बरं? What about our children? आपल्या लेकरांच्या बद्दलचं काय? To teach them the instructions of the Lord. देवाचे जे मार्ग आहेत त्याबद्दल त्यांना शिकवणं. To teach them the law of God on their hearts. त्यांच्या अंतःकरणावर देवाचे नियम लिहिणं. That to teach them that there are consequences for breaking God's law. देवाचे नियम मोडल्याने जे परिणाम होतात त्याबद्दल त्यांना शिकवणं. To teach them that there is a God of grace who has provided His Son to the lawbreakers. त्यांना शिकवलं जे नियम मोडणार आहेत त्यासाठी देवाने त्याच्या कृपेने त्याचा पुत्र पाठवला आहे. And on their young hearts, as you are using these means, आणि त्यांच्या तरुणपणाच्या अंतःकरणावर या सर्व गोष्टीचा तुम्ही प्रभाव पाडत you are असताना praying for them. त्यांच्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करत आहात. God will by His grace save. की जेणेकरून देवाने त्याच्या कृपेने त्यांचं तारण करावं. And then those children, we have to say that when you have children, you have to pass on what daddy and mommy taught you. आणि मग ते लेकरं मोठं झाल्यावर त्यांना हे सांगावं लागेल की आई वडिलांनी जे शिकवलं ते तुझ्या लेकरांना शिकवायचं आहे. God is bringing outside people into His fold. देव बाहेरचे लोक आहेत त्याच्या कळपामध्ये आणत आहेत. But there is a great responsibility for us parents and grandparents to teach them the ways of the Lord. म्हणून देवा आई वडील या नात्याने आणि आजोबा आजी या नात्याने लेकरांना शिकवणे ही आमची मोठी जबाबदारी आहे. Turn to Psalm 78. आणि स्तोत्र 78 कडे वळूया. This is another wonderful and great psalm. आणि दुसरं एक अद्भुत आणि चांगलं आणि महान असं हे स्तोत्र आहे. Here in Psalm 78, आणि या 78 स्तोत्रामध्ये verse 4 and 6, 4 to 6, 4 ते 6 असं म्हटलेलं आहे. we will not hide them from their children, but tell to the coming generation the glorious deeds of the Lord and His might and the wonders that He has done. He established a testimony in Jacob and appointed a law in Israel, which He commanded our forefathers to teach to their children, that the next generation might know Him,
the children yet unborn, and arise and tell them to their children. 4 ते 6 वचने, ते आम्ही त्यांच्या वंशजापासून गुप्त ठेवणार नाही, तर पुढच्या पिढीला परमेश्वराची स्तुत्य कृत्ये, त्याचा पराक्रम आणि त्यांनी केलेली अद्भुत कृत्ये याचे वर्णन करू. त्याने याकोब वंशाला निर्बंध, इस्रायल वंशाला नियम लावून दिला. त्याने आमच्या वडिलांस आज्ञा केली की त्याने ते आपल्या वंशजास शिकवावे आणि पुढच्या पिढीने म्हणजे पुढे जन्मास येणाऱ्या संततीने त्या गोष्टी जाणाव्या. त्यांनी ते आपल्या मुलास कथन करून उद्युक्त करावे. So to teach them the law of God is one thing. त्यांना देवाचं वचन नियम शिकवणे एक गोष्ट आहे. To show them how they sin and break God's law. ते पाप कसे करतात आणि देवाचा नियम कसे मोडतात हे दाखवणं. And to tell them the need for grace. आणि कृपेची जी गरज आहे ते सांगणं. But in Psalm 78 the Bible is saying, tell them the greatness of our God. परंतु या 78 स्तोत्रामध्ये देवाचं महान महात्म्य जे आहे ते त्यांना सांगा. How he brought us from the land of Egypt. त्याने मिस्र देशातून आम्हाला कसं बाहेर काढलं. How he gave us the Canaan land. त्याने कनान देश आम्हाला कसा दिला. How he destroyed nations that were opposing us. आम्हाला विरुद्ध करणारे जे देश होते त्याचा कसा त्याने विध्वंस केला. How he has proved a loving God. आणि तो कसा प्रेमळ देव आहे दाखवून दिला. How he has proved a faithful God. तो विश्वासू देव आहे कशाने जाणून दिला. Did those Old Testament people have Sunday school teachers? त्या काळामध्ये जुन्या काळामध्ये त्यांना संडे स्कूल टीचर्स होते का? No, the parents' responsibility, and even today the primary responsibility is the parents. नाही, त्यावेळेस आई-वडिलांची जबाबदारी होती आणि आजही मूलभूत जी जबाबदारी आहे ती आई-वडिलांची आहे. Dear people, are you seeing as you prepare to get into marriage, God, what plan He has for children? आणि प्रिय, जे तुम्ही विवाहासाठी तयार होत आहात, तुम्हाला त्या लेकरांसाठी काय देवाची योजना आहे तुम्हाला दिसत आहे का? God is giving a soul in your care. देव एक जीवात्मा तुमच्या काळजीमध्ये तुमची काळजी घेण्यासाठी देत आहे. To those of us who have children, already God has given a soul in our care. जे आपल्याला लेकरं आहेत त्यांच्यासाठी तर देवाने त्यांची काळजी घेण्यासाठी ते जीवात्मे आपल्या स्वाधीन केलेले Are आहे. we meditating on the greatness of God? देवाचे जे महानत्व आहे त्यावर आपण मनन चिंतन करत आहोत का? Do we see that there are so many stories in the Bible, so many stories in our own life where God has shown His greatness? आणि पवित्र शास्त्रात आणि आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये देवाने त्याचं महान जे प्रकटीकरण आपल्याला अनेक ठिकाणी केलेले हे आपल्याला जाणवत आहे का? And are we telling them about the greatest of greatness, the cross of Jesus? आणि सर्वात महानातली महान गोष्ट जी वधस्तंभ प्रभू येशू ख्रिस्त त्याबद्दल तुम्ही सांगत आहात. We have time to send them for extra classes. आपल्याकडे त्यांना जे विविध वेगवेगळे क्लासेस आहेत त्यासाठी पाठवण्यासाठी वेळ आहे. And for hobby classes. आणि काही त्यांना छंद जे आहेत ते जोपासण्यासाठी काही क्लासेस आहेत. But do we sit with them and tell them about the greatness of our God? परंतु देवाचे जे महान कृत्य जे आहे त्याबद्दल त्यांना सांगत आहात. When you bring them in church, what a wonderful way to put on their minds the greatness of God. त्यावेळेस मंडळीत घेऊन येतात त्यांच्या मनावर देवाचं जे महान गोष्ट आहे त्याबद्दल त्यांना ऐकणं म्हणजे त्यांच्या मनावर कार्य When होणे. they see daddy, mummy taking communion. आणि आई वडील जे आहे ते प्रभूचा मेज घेत असताना When they see baptisms happening. आणि ज्यावेळेस बाप्तिस्मा घडत असताना ते पाहत आहेत. My own daughter has asked me, why did you dip that person into the water? माझ्या मुलीने माहितीये का बाप्तिस्मा घेताना त्या मला विचारले की त्या माणसाला पाण्यामध्ये तुम्ही का बुडवलं? What a wonderful opportunity to tell them what Jesus does. आणि मग येशू ख्रिस्त काय करतो हे सांगण्यासाठी किती मोठी साक्ष आहे. What a wonderful and awesome responsibility. किती अद्भुत आणि चांगली अशी जबाबदारी आहे. God's purpose for marriage is to give us children and to make sure that they are brought up in the ways of the Lord. देवाचा लग्नाबद्दलचा हेतू आहे की आपल्याला त्या लेकरं देतो आणि त्यांना त्यांच्या देवाच्या भयात वाढवणं. Dear young people, if you marry somebody who has no idea and clue about this, आणि प्रियानं जर तुम्ही अशा एखाद्या व्यक्तीसाठी लग्न केलं की ज्याला याबद्दल काहीच माहिती नाही, no seriousness about this great privilege, आणि हे जे महान जी देवाने दिलेली सुसंधी आहे त्याबद्दल तिला काही ज्ञान जर नसेल, especially you marry a guy who has no priority about this, जर एखादी व्यक्ती मुलगा आहे की ज्यासाठी लग्न करा की त्याच्या जीवनामध्ये देवाला प्राधान्यच नाही. God says, fathers in Ephesians 6, bring them up in the training and admonition of the Lord. Ephesians 6 मध्ये म्हणतात पित्यांनो तुम्ही आपल्या लेकरांना त्याच्या भयात आणि शिक्षणात तुम्ही वाढवा. How sad those children will grow up. आणि असे जे लेकर आहेत ज्यांना हे मार्गदर्शन येते किती दुःख गोष्टीमध्ये दुःखद स्थितीत वाढते. In long term the church suffers. आणि शेवटी मंडळीमध्ये त्याचा परिणाम घडून येतो. But let's move on to our third point. तिसरा जो मुद्दा आहे त्याच्याकडे जाऊया. The purpose of marriage is purity and purification and pleasure. आणि
जो काय विवाहाचा हेतू आहे शुद्धता, शुद्धीकरण आणि आनंद असा आहे. Now the Corinthian church was a terrible place to be in. आणि करंथ येथील जी मंडळी होती त्या ठिकाणी भयंकर अशा गोष्टी चालू होत्या. That city was corrupt. आणि तिथली जी मंडळी होती ती भ्रष्ट होती. The Roman era was terrible. आणि रोम जे साम्राज्य होतं ते भयंकर होतं. As they walked in the marketplaces, there were just immoral pictures everywhere. आणि बाजारात जर गेलं तर त्या ठिकाणी असे मोठे मोठे चित्र, अनैतिक चित्र त्या ठिकाणी देखावे होते. Soldiers and visitors who were passing by in the city, आणि जे त्या ठिकाणी भेट देणारे आहेत किंवा सैनिक आहेत ते जर त्या शहरातून जात आहेत, they would paint on the city walls their immoral things that they have done. आणि त्यांनी जे केलेलं आहे त्या अनैतिक गोष्टीबद्दलचं चित्र ते त्या भिंतीवर ते रेखाटत असतात. So you can imagine these believers growing in that Corinthian church. आणि अशा प्रकारच्या स्थितीमध्ये विश्वासणारे जे वाढत आहेत त्याबद्दल तुम्ही विचार करू शकता. Even around us the situation is becoming like that. आणि आपल्या अवतीभोवती परिस्थिती तशीच घडत आहे. One of the reasons even brother Anurag gave up cable in his house. आणि ब्रदर अनुराग यांनी त्याच्या घरातली जी का टीव्हीची केबल सिरीज आहे ती बंद केली. He was saying even while watching a cricket match, the advertisements that are coming are so obscene. आणि तो क्रिकेट मॅच पाहतानाही ज्या काही त्या ठिकाणी जाहिरात येतात त्या भयंकर अशा आहेत. This has an effect on us men especially. आणि ते म्हणजे पुरुषांना त्याने आमच्यावर फार मोठा परिणाम होतो. And the purpose that God has given marriage so that we can have this place where we can meet one another's sexual needs as well. आणि हे जे देवाने दिलेले विवाह आहे ते अशा ठिकाण देवाने दिलेले आहे की विवाहामध्ये स्त्री आणि पुरुषाची लैंगिक जी भूक आहे ती भागवावी. Look at chapter 7, 1 Corinthians chapter 7. आणि पहिले पत्र याचा 7वा अध्याय. Now concerning the matter about which you wrote, it is good for a man not to have a sexual relations with a woman. आणि ज्या संदर्भात तुम्ही लिहिले त्या संदर्भात पुरुषाने स्त्रीशी संबंध ठेवू नये ते त्यासाठी बरे आहे. Praise God, that chapter doesn't end there. आणि देवाची स्तुती करूया की तिथेच तो अध्याय संपलेला नाही. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband. दुसरं वचन, तरी जारकर्मे होत आहेत म्हणून प्रत्येक पुरुषाला स्वतःची स्त्री असावी आणि प्रत्येक स्त्रीला स्वतःचा पती असावा. The husband should give to his wife her conjugal rights and likewise the wife to her husband. नवऱ्याने बायकोला तिचा हक्क द्यावा आणि त्याचप्रमाणे बायकोने नवऱ्याला हक्क द्यावा. In verse 5 it says, so